Myself, Dr. Dijo Davis. I'm Patient Safety Officer, Amara Institute of Medical Science. So today I'm presenting a topic on clinical audit. Basically, this is an overview of the clinical audit. കാരണം ആ ക്ലിനിക്കൽ ഓഡിറ്റ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കുറച്ചൊരു മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ. So this is basically an overview of the process known as this clinical audit. So we will go right into the topic. So the topic is clinical audit and overview. The word audit comes from the Latin word audire, which means to hear. So basically audit means a hearing or a sitting. When we look into the history of the clinical audit, the first recorded medical audit was done by Sinan ibn Thabit at the request of the then Caliph al-Muqaddir. Actually, this audit was conducted when a patient died due to an improper treatment, and the result of this audit was that a medical licensing exam by the state was introduced. This happened in 8th century. The next name in the audit is Florence Nightingale. She did audits on sanitary measures during Crimean War in her hospital. And due to that, mortality fell from 40% to 2% due to her changes made based on the clinical audit. The next man is Ernest Codman. He is known for monitoring the surgical outcomes. He was actually interested in tumors and cancers. So what he did was that there were different treatments for a single tumor. So he studied the outcome of each treatment on a tumor so that he could standardize the treatment with a better outcome for a tumor. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അതിൽ ഓസ്റ്റിയോസാർക്കോമ, ഞാനൊരു ഓർത്തോപെഡിഷനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഓസ്റ്റിയോസാർക്കോമ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ദ മോർട്ടാലിറ്റി വിത്ത് ഓസ്റ്റിയോസാർക്കോമ വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ എ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ലെസ് ദാൻ 20 years ഈസ് 80% ഇനീഷ്യലി. ഈ നമ്മൾ ഈ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി നമ്മൾ ആ ഒരു സർജറി, മുമ്പ് സർജറി ആയിരുന്നു, ദെൻ ഇറ്റ് കെയിം നിയോ അഡ്ജൻ കീമോതെറാപ്പി, ദെൻ സർജറി, ദെൻ അഡ്ജൻ കീമോതെറാപ്പി. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോയതോടുകൂടി the mortality actually came down to 20% from 60%. So അദ്ദേഹം ഇതിൽ ഒരു ട്യൂമർ രജിസ്ട്രി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദാറ്റ് ലെഡ് ടു ദ development or formulation of the principles for joint council or JCA. So what is clinical audit? ഇത് ഒരു UK ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ്, നൈസ് ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ്. Clinical audit is a quality improvement process that seeks to improve patient care and outcomes through systematic review. നമ്മളൊരു വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിച്ചു കൂട്ടിയാൽ പോരാ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓഫ് കെയർ അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ. എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റും ഉണ്ട് ഇംപ്ലിസിറ്റും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസെൻറ്റ് എഴുതി മേടിക്കാറില്ല. ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ എക്സാമൈൻ ചെയ്യണം, ഞാൻ എക്സാമൈൻ ചെയ്യാൻ പോകണം, നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൺസെൻറ്റ് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കൺസെൻറ്റ് ഒപ്പിട്ട് മേടിക്കാറില്ല. കാരണം അവിടെ അത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആണ്. പേഷ്യൻ്റ് ഡോക്ടറോടെ വരുന്നത് എക്സാമൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു സർജറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കൺസെൻറ്റ് ഒപ്പിട്ട് മേടിക്കും. ദ കൺസെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേമിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ്. So this care, after there is a systematic review of the care against explicit criteria, there is an implementation of the change. അത് നമ്മൾ എന്താണ് അതെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണും. And the definition goes on to say, aspects of the structure, process and outcomes of care are selected and systematically evaluated against explicit criteria. Where indicated, changes are implemented to an individual, team or service level. And further monitoring is used to confirm improvement in healthcare delivery. These are the aims of the audit: to improve patient outcomes. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ഡെഫിനേഷനിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. To promote cost effective use of resources. നമുക്കൊരു റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ റിസോഴ്സും കൂടി ഒരു പേഷ്യൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റിസോഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഇൻഡിക്കേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് അതുകൊണ്ട് ഉപകാരമുണ്ടോ, അതൊക്കെ ഒരു ഓഡിറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വി ക്യാൻ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ റിസോഴ്സ് എങ്ങനെ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ടു പ്രൊവൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അല്ലേ. അതുപോലെ ടു എംപവർ ഹെൽത്ത് കെയർ സ്റ്റാഫ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്യൂ, ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ഓഡിറ്റ് വഴി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ആ ഹെൽത്ത് കെയർ സ്റ്റാഫിനെ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ എംപവർ ദ ഹെൽത്ത് കെയർ സ്റ്റാഫ്. ടു എൻകറേജ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ വൺസ് ഓൺ പ്രാക്ടീസ്.
നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് എടുത്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കഴിവായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മെറ്റാ കോഗ്നിഷൻ. നമ്മുടെ തന്നെ ആക്ഷൻസിനെ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. അതിനാണ് മെറ്റാ കോഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയും. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് വിൽ ഇംപ്രൂവ് വൺസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അത് കറക്റ്റാണ് വിചാരിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻസും അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊരു ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 10 വർഷം മുമ്പ് എവിടെ നിന്നിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കും. ഈ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ആക്ച്വലി അത് ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോസസ്സാണ്. അത് നമ്മളൊരു ഓഡിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. വാട്ട് ഐ ഷോൺ ഈസ് ദ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ബൈ ഗാലൻ. ഗാലൻ ഒരു ഫിസിഷ്യനാണ്, 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഫിസിഷ്യനാണ്. സോ ഗാലൻ അന്ന് ബോഡി ഡിസെക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഗാലൻ ഈ റോമിലെ കൊളോസത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടലായിട്ട് ആ ബോഡി ഏകദേശം ആ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ പുറത്തു വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അനുമാനിച്ചുണ്ടാക്കിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ആനിമൽസിനെ ഡിസെക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സർക്കിൾ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പിക്ചർ. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗാലൻ ദ ബ്ലഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫുഡ് വി ഈറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ എത്തുന്നു, ഫുഡിനെ ബ്ലഡ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ലിവറാണ് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Then from the liver the blood flows to the heart. Heart mixes the blood with the vital forces or oxygen എന്ന് പറയാം, vital forces. അതിനുശേഷം this blood flows into the tissues. In the tissues this blood is destroyed. ബ്ലഡ് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആർട്ടറി, അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സർക്കുലേഷനിൽ നമ്മളൊരു ആർട്ടറി ടിഷ്യൂവിൽ എത്തിഞ്ഞത് കാപ്പിലറീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കാപ്പിലറീസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെയിൻ ആ ബ്ലഡ് തിരിച്ചു വരും. പക്ഷേ ഈ കാപ്പിലറീസ് കാണാനുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒന്നും 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അന്നത്തെ ആ ലിമിറ്റഡ് നോളജ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സർക്കുലേറ്ററിസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ടിഷ്യൂവിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അശുദ്ധ രക്തം അതിൽ കെട്ടിക്കിടന്ന് അസുഖം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അശുദ്ധ രക്തം കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം മാറും എന്നുള്ളൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നത് ഈ ഗാലൻ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കുറേ പേര് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹിജാമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കപ്പിംഗ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഈ ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസിനൊക്കെ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് മുറിവുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സക്ഷൻ കപ്പ് വെച്ചിട്ട് ബ്ലഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശുദ്ധ രക്തം പോവുകയും ചെയ്യും. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗാലന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് അസുഖം മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴും കുറേ പേര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വില്യം ഹാർവേയുടെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഹാർട്ടും ലങ്സും ഇൻവോൾവ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ, സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് വേർതിരിച്ചുള്ള സർക്കുലേഷൻ. വില്യം ഹാർവേ ഈ ഒരു സർക്കുലേഷൻ ഒരു 16th സെഞ്ചുറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ബേസിക്കലി അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരും ഒരു കളിയാക്കി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെയല്ല ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഗാലൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലൊരു 1200 വർഷങ്ങളോളം നമ്മുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നൊരു സർക്കുലേറ്റിസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഹാർവേ ഇത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആരും അംഗീകരിച്ചില്ല. അവസാനം ഹാർവേനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത്, മച്ച് ബെറ്റർ ഈസ് ഇറ്റ് ഓഫൺ ടൈംസ് ടു ഗ്രോ വൈസ് അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് ദാൻ ബൈ പബ്ലിഷിംഗ് വാട്ട് യു ഹാവ് എമേസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻഫിനിറ്റ് ലേബർ ടു സ്റ്റിർ അപ്പ് ടെമ്പസ്റ്റ് ദാറ്റ് മേ റോബ് യു ഓഫ് പീസ് ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ഡേയ്സ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു, ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചതിൻ്റെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഭയങ്കര റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. ഈ സർക്കുലറിസ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ വരുന്നത് ഒരു 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. പറയാം അത്രയും വൈകിട്ടാണ് ഇത് കയറുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സിസ്റ്റം വന്നിട്ട് ഒരു 150 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് മെഡിസിനിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. 400 വർഷം മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് എങ്കിലും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഓഡിറ്റ് സൈക്കിൾ. ഓഡിറ്റ് സൈക്കിളിൽ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ഡിഫൈൻ ദ പ്രോബ്ലം. ദെൻ വി സെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ. അത് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദെൻ വി ഒബ്സർവ് ദ കറന്റ് പ്രാക്ടീസ്. എന്താണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ പ്രാക്ടീസിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് നമ്മൾ ആ കമ്പാരിസണിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസീസ് നമ്മളൊരു ഇംപ്ലിമെന്റ് ചേഞ്ചസ്, ആ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി അത് കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു മാറ്റാനായിട്ട് ചേഞ്ച് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോലെ നമ്മൾ റീ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ചേഞ്ച് അവിടെ പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ആ ചേഞ്ച് അതിലെ മാറ്റങ്ങൾ ആ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റീ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ദിസ് ഈസ് ദ ഓഡിറ്റ് സൈക്കിൾ. These are the types of clinical audit. അതാണ് critical incident or adverse event audit. Critical incident audit is adverse event audit involves the identification of patients where an adverse or a bad event or outcome such as severe morbidity or death has occurred. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡെത്ത് ആയ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ ഫയൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റെ ഫയൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാം.
ദിസ് ഈസ് ടു ലേൺ ലെസൺസ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് സിമിലർ കേസസ്. ഒരു ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസ് വന്നു, അത് ഭയങ്കര മോശം റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഫയൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചില ഇൻസൈറ്റ്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഇൻസൈറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതേപോലത്തെ ഒരു പേഷ്യന്റ് പിന്നീട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ കെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ടു ലേൺ ലെസൺസ്. ആൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓഡിറ്റിംഗ് ഡെത്ത്സ് വിത്ത് ലോ അപ്പാച്ചെ 2 സ്കോർ. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇഷ്യൂലും ഒരു അപ്പാച്ചെ സ്കോർ നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ആണ് സിസ്റ്റേഴ്സിന്. അപ്പോൾ ഈ സ്കോർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് സീരിയസ്നെസ് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അപ്പാച്ചെ ലോ സ്കോർ ആണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റ് അത്ര സീരിയസ് അല്ല എന്നർത്ഥം. ചിലപ്പോൾ ലോ സ്കോറുള്ള പേഷ്യന്റ് എത്താവും ICUയിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫയൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡന്റ് ഓർ അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ് ഓഡിറ്റ്. കേസ് നോട്ട്സ് റിവ്യൂ. The case notes review involves regular presentation of cases within units for analysis and discussion. ഇതൊരു പിയർ റിവ്യൂ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവ്യൂവിങ് ന്യൂ അഡ്മിഷൻ കേസസ് ഓൺ പോസ്റ്റ് അഡ്മിഷൻ ഡേ. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവരും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാത്തൊരു ആസ്പെക്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു കേസിലുണ്ടാവും. സോ വി ലേൺ ന്യൂ തിങ്സ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ഓഡിറ്റ്. വൺ ഈസ് സർജിക്കൽ ഓഡിറ്റ്. സർജിക്കൽ ഓഡിറ്റ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഓഫ് 4 സർജിക്കൽ കേസസ്. അതിൽ നമ്മൾ ഓരോ സാമ്പിൾ എടുക്കില്ല, എല്ലാ സർജിക്കൽ കേസും എടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ ഓൺ ഗോയിങ് റിവ്യൂ ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഔട്ട്കംസ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സർജിക്കൽ കേസും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു സർജിക്കൽ ഓഡിറ്റ്. പേഷ്യന്റ് സർവേസ് ആൻഡ് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്സ്. ദീസ് ആർ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ യൂസേഴ്സ് വ്യൂസ് അബൌട്ട് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കെയർ ദേ ഹാവ് റിസീവ്ഡ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടെന്നൊരു അഭിപ്രായം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേത് അത്ര പോരാന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് പോരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫീൽഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും പേഷ്യന്റ് സർവേ എടുത്തപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കാണുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു ഓഡിറ്റ് സൈക്കിളാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഡിറ്റ് ആണ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ബേസ്ഡ് ഓഡിറ്റ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ഓഡിറ്റ് സൈക്കിൾ. ക്ലാസിക്കൽ നമ്മൾ 5 സ്റ്റെപ്പാണ് പറയുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസുകൾ തന്നെ സെറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, മെഷറിംഗ് ദ കറന്റ് പ്രാക്ടീസ്, കമ്പയറിംഗ് റിസൾട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ചേഞ്ചിങ് ദ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് റീ ഓഡിറ്റിംഗ്. The quality of care is assessed objectively against previously agreed criteria. നമ്മൾ പുതിയൊരു ക്രൈറ്റീരിയ കണ്ടുപിടിച്ചല്ല ചെയ്യുന്നത്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. The criteria are developed by a multidisciplinary team using a systematic review of literature or evidence-based guidelines. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പാച്ചെ 2 സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അമരയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു സ്കോറല്ല, ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കോറാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വാലിഡേറ്റഡ് സ്കോർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു പ്രാക്ടീസിനെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ്ഡ് ഓഡിറ്റിലെ അടുത്ത് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ്ഡ് ഓഡിറ്റിൽ ആണ് ഏറ്റവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തന്നെ 3 തരം ഓഡിറ്റ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഓഡിറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ. ഇത് ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ്ഡ് ഓഡിറ്റിന്റെ സബ് കാറ്റഗറീസ് ആണ്. ഓഡിറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മാത്രമല്ല, എക്സാമിനിങ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ. ഓഡിറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്, എക്സാമിനിങ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദംസെൽസ്, വാട്ട് യു ഡു. ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻട്രൽ ലൈൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സാണ്. Audit of outcome, examining the effectiveness of activities on individuals and communities against benchmarks. What are the results? ഇവിടെ നമ്മൾ റിസൾട്ട് ആണ് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ആ പേഷ്യന്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പാസീവ് മോഷൻ മെഷീനിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ മൂവ്മെന്റ്സ് പെട്ടെന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഔട്ട്കം ബെറ്റർ. സോ ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മൾ അതിപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ആ ഒരു പേഷ്യന്റ് കെയർ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളൂ. ഈ കണ്ടിന്യൂസ് പാസീവ് മോഷൻ മെഷീൻ ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്കം ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ആർ ദ റിസൾട്ട്സ്, അതാണ് ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്കം. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ, പ്രോസസ്, ഔട്ട്കം, ഇതാണ് ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ്ഡ് ഓഡിറ്റിന്റെ സബ് കാറ്റഗറീസ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓഡിറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്. ഓഡിറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് ഒന്നെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഡിലേ ഇൻ OP അപ്പോയിൻമെന്റ്സ്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിലേ ഒഴിവാക്കാം, അതിനുവേണ്ടി എങ്ങനെ അതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം, അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോസസ്. ദെൻ നോട്ട്സ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വെദർ എൻട്രീസ് ആർ സൈൻഡ് ഓർ ഡേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഓരോ എൻട്രിയും സൈൻ ചെയ്യുന്നതും ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കൺസെന്റ് ഒപ്പിടുന്നത് ഒക്കെ അത് എൻട്രി സൈൻഡ് ആണോ ഡേറ്റഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത്. അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടൻസ്. റിസോഴ്സ് യൂസേജ്, ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഫോർ യൂസ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ്. അതൊരു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആന്റിബയോട്ടിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല.
ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് തടയാനായിട്ട് അതിന് ഇൻഡിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് റിസോഴ്സ് യൂസേജ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്രൈറ്റീരിയ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡയഗ്നോസിസ്. നമ്മൾ UTI ഒരു പസൽസ് കുറച്ച് കണ്ട ഉടനെ UTI ഡയഗ്നോസിസ് നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എഴുതാൻ പറ്റും. അതോ ഡയഗ്നോസ് ഓഫ് UTIക്ക് നമ്മളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ UTI ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിനുള്ള കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പേഷ്യൻറ്റും നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എഴുതേണ്ടി വരും. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷൻ. എക്സാമ്പിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഹെമറേജിൽ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ സബ് കാറ്റഗറീസ് ഇൻ ദ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്. അപ്പോൾ ആ ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ്ഡ് ഓഡിറ്റ് ആണ് കോമൺ. അതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ് ആണ്. ഓഡിറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സബ് കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ ആ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ചേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചുകളാണ് നമുക്ക് ഓർ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വി ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്. നമ്മളൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓഡിറ്റ് സൈക്കിളിൽ നമ്മളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചു. ആ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് പ്രാക്ടീസായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തുനോക്കി കുറേ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഉണ്ട്. ആ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ചസ് ക്യാൻ ബി എ സ്ട്രാറ്റജിക് ചേഞ്ച്. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻവോൾവ്സ് മേക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ് ടു organizations, policies, structure or processes to achieve goals, boost competitive advantage or respond to opportunities or threats posed by the society. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ആർത്തായിട്ട് ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ സെൻറ്റർ തുടങ്ങി അമലേരെ. അപ്പോൾ അമലേരെ കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ അമലേക്ക് വരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് മേടിക്കില്ല, കഴിക്കില്ല, നോൺ കോംപ്ലയൻസ് കൂടും, പേഷ്യൻ്റ് ഔട്ട്കം മോശം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സബ് സെൻറ്റർ പോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഇത് ആർത്താറ്റ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുന്നുകുളത്തുള്ള പേഷ്യൻസിന് അവിടെ വരാം. ഇവർക്ക് ആ ട്രാവലിൽ ഇത് അത്രയും കുറയും, അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് കോംപ്ലയൻസ് കൂടും, പേഷ്യൻ്റ് ഔട്ട്കം ബെറ്റർ. സോ ഇതൊരു സ്ട്രാറ്റജിക് ചേഞ്ച് ആണ്. സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച്. ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻവോൾവ്സ് മേക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ് ടു ഓർഗനൈസേഷൻസ്, ഹയറാർക്കി, ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ, സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒരു ഹയറാർക്കിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ്. ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഹയറാർക്കിയിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്താണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കണം. ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ദാറ്റ് സിസ്റ്റം വിൽ വർക്ക് ഫൈൻ. പീപ്പിൾ ചേഞ്ച്. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻവോൾവ്സ് മേക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ് ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് സച്ച് ആസ് ഹയറിംഗ്, ഫയറിംഗ്, ട്രെയിനിങ് ഓർ ഡെവലപ്പിംഗ് എംപ്ലോയീസ്. നമ്മളിപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നടത്തുന്ന ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്, അതൊക്കെ ഒരു പീപ്പിൾ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ടെക്നോളജി ചേഞ്ച്. This type of change involves making changes to the organization's tools, equipment, software or systems that support work activities. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ അടുത്ത് നമ്മൾ OT ഷെഡ്യൂൾ എന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതോടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒരു എൻട്രീസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റി. നമുക്ക് ആ സർജൻ അല്ലെങ്കിൽ PG എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, നമ്മൾ ആദ്യം കൺസൾട്ടൻ്റ് ഡയറിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു, PG എൻ്റർ ചെയ്തു, സിസ്റ്റർ അത് കൊണ്ടുപോയി OTയിൽ വെച്ചു, OT-ന്നത് വേറൊരു സ്റ്റെനോ എടുത്ത് സ്റ്റെനോ എൻ്റർ ചെയ്തു, അവസാനം ഇത് വരുന്ന ലിസ്റ്റിൽ ചിലപ്പോൾ വളരെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അത് നമുക്ക് ആ ഒരു എറർ മാർജിൻ നമുക്ക് വല്ലാതെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടെക്നോളജി ചേഞ്ച്. ഇനി പ്രോസസ് ചേഞ്ച്. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻവോൾവ്സ് മേക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ് ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ്, പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, മെത്തേഡ്സ്, റൂൾസ് ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഗവേൺ ദ വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊസീജിയറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേഞ്ചസ്. കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ചാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളത് ആ ഒരു വിശ്വാസം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളൊരു ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻവോൾവ്സ് മേക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ് ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വാല്യൂസ്, ബിലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എംപ്ലോയി ബിലീവ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ അത് ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടന്റ് പോലെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ആവപ്പെടും. അത് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആ എംപ്ലോയറിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബിലീഫാണ്. Our norms that shape work attitudes and behaviors. So this is regarding the cultural change. System should help the caregivers to undertake the journey through high road. ഇത് ലേഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു തിങ്കിങ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു നട്ട്ഷെല്ലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇമോഷണൽ സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാവും. ആ സ്റ്റിമുലസ് ആദ്യം എത്തുന്ന അമിഗ്ഡാലയ്ക്കാണ്. അമിഗ്ഡാല എന്ന് ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ പോവാം. ഒന്ന് ഹൈ റോഡ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലോ റോഡ് എടുക്കാം. ലോ റോഡ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലാമസിക്ക് നേരിട്ട് ചെല്ലും, നമ്മളൊരു റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും.
ഹൈ റോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കോർട്ടെക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തലാമസിക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ എന്താണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം? നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റ് പെട്ടെന്ന് ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് മുഖമാകെ ചതഞ്ഞ് ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് എത്തുന്നു. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് കാലൊടിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ല് പുറം തള്ളിയിട്ട് വരുന്നു. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ലോ റോഡ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആ കാലിനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ കാലിന്റെ അവിടെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്ററിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഹൈ റോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യന്റ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എയർവേ ബ്രീത്തിങ് സർക്കുലേഷൻ ആണ്. കാരണം ABC നോക്കാതെ നമ്മൾ നേരെ ഒടിഞ്ഞ കാലുമേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ലൂസ് ദ പേഷ്യന്റ്. കാരണം പേഷ്യന്റിന് ലൈഫാണ് ആദ്യം സേവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നമുക്കൊരു ഹൈ റോഡ് വഴി പോയാലാണ് ആ ഒരു ഇൻഫറൻസിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ലോ റോഡ് വഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ റിഫ്ലക്റ്റീവ്ലി ആ ഒരു ഒടിഞ്ഞ കാലിനോട് നമ്മൾ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി പോകും. സോ ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലോ റോഡ് വഴി ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുറേ മിസ്റ്റേക്കുകൾ പറ്റുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്രൈറ്റീരിയാസും അതുപോലെ പ്രോട്ടോകോൾസും കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനല്ല. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ഒരു ഹൈ റോഡ് വഴി പോയി കറക്റ്റായ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താലാണ് പേഷ്യന്റിനും അതുകൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ അതിനെ ആ ഒരു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു സ്റ്റാഫിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം ആ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരാൻ. ഡു വി നോ ദാറ്റ് ഓഡിറ്റ് വർക്ക്സ്? എ ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ്ഡ് ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് സിവിയർ പ്രീ എക്ലാംസിയ ഇൻ കമ്പാല, ഉഗാണ്ട. അതൊരു ക്ലിനിക്കൽ ഓഡിറ്റ് ആണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ്ഡ് ഓഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലിനിക്കൽ ഓഡിറ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉപകാരം ലോ റിസോഴ്സസ് ഉള്ള ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രീസിലാണ്. കാരണം നമുക്ക് വലിയ ചേഞ്ച്, ചെറിയൊരു മാറ്റത്തോടെ നമുക്ക് വലിയൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഒരു ഓഡിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ വെച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ്ഡ് ഓഡിറ്റ് ഈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെറ്റേണൽ കെയർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ മെറ്റേണൽ ഡെത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി. ഹൂ ഷുഡ് ഡു ദ ഓഡിറ്റ്? ആക്ച്വലി എവരി വൺ ഷുഡ് ഡു ദ ഓഡിറ്റ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ എനി വൺ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പേഷ്യന്റ് കെയർ ഓർ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി. The audit process is adaptable to all situations as it does not give standard answers but enables those performing it to develop local solutions to local problems. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. നമ്മൾ US എന്നോ UK എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായ ക്രൈറ്റീരിയക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണ പോലെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലോക്കലായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ അതിന് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളും വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ലോക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ആവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ലോക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നീഡ് ലോക്കൽ സൊല്യൂഷൻസ്. ചില കേസുകളിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ട്വീക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ. സോ അപ്പൊ അതിലെ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാണ് ഓഡിറ്റിന്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച്? അത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ടേബിൾ ആക്കിയെന്നുള്ളൂ. റിസർച്ച് നമുക്കൊരു ന്യൂ നോളജ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. ഓഡിറ്റ് എങ്ങനെ ഒരു ഡെലിവറി ഓഫ് ബെസ്റ്റ് കെയർ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യലാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ റിസർച്ചിൽ നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് മെത്തഡോളജി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഈ ഓഡിറ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്, ഓൾറെഡി എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ സർവീസിൽ നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഓഡിറ്റ്. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഇൻവോൾവ്സ് കളക്ടിങ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അഡീഷണൽ ടു ദോസ് റൂട്ടിംഗ് കെയറിൽ എടുക്കുന്ന കാര്യം ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമല്ല, എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടിയും റിസർച്ച് ആകുമ്പോൾ വേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഓഡിറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി അനാലിസിസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ. ചിലപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ടി വരും, എന്നാലും യൂഷ്വലി അനാലിസിസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ. റിസർച്ചിലെ പേഷ്യന്റ് ചിലപ്പോൾ പല ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇന്റർവെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ്, ഇന്റർവെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത ഗ്രൂപ്പ്, അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഓഡിറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പില്ല. അങ്ങനെ ഇന്റർവെൻഷൻ ഗ്രൂപ്പ്, നോൺ ഇന്റർവെൻഷൻ ഗ്രൂപ്പ്, അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി പേഷ്യന്റ് ഹാവ് ഓൾറെഡി ചൂസ് ഓൺ ദ ഇന്റർവെൻഷൻ. അതുപോലെ റിസർച്ചിൽ റാൻഡമൈസേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ചാൻസ് അല്ല നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടിയെന്നുള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചക്ക് വീണപ്പോൾ മൊയിൽ ചത്തു എന്നുള്ള പോലത്തെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയതല്ല. അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് റാൻഡമൈസേഷൻ ചെയ്യണം റിസർച്ചിൽ. ഓഡിറ്റിൽ നോ റാൻഡമൈസേഷൻ. സോ റിസർച്ച് യൂഷ്വലി റിക്വയർസ് ആൻ എത്തിക്കൽ റിവ്യൂ. പക്ഷെ ഓഡിറ്റിൽ നമുക്കൊരു എത്തിക്കൽ കമ്മിറ്റി റിവ്യൂവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ റിമെമ്പർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ക്ലിനിക്കൽ ഓഡിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ബ്ലെയിം സംവൺ. എവരി ഒക്കൂറൻസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെയർ ഈസ് മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ വിത്തൗട്ട് എക്സെപ്ഷൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ചെക്ക് പോയിന്റ് വേണം ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്. ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റേ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എഴുതാണ്. ആ പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു
ആ ആംഗിൾ സ്പ്രെയിൻ ആയിട്ട് വന്നൊരു പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ റൈറ്റ് ആംഗിളാണ് സ്പ്രെയിൻ ഉള്ളത്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അറിയാണ്ട് തിരക്കിനിടയിൽ ലെഫ്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് എഴുതി, എക്സ്റേ എഴുതി. ആ പേഷ്യൻ്റ് എക്സ്റേക്ക് പോകുന്നു. എക്സ്റേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ റേഡിയോഗ്രാഫർ ചോദിക്കണം ഏത് കാലിലാണ് വേദന എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ആ കാലിലെ ആള് റൈറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കണേ. അപ്പോൾ ഉടനെ റേഡിയോഗ്രാഫർ വിളിച്ച് എന്നെ ചോദിക്കും, സാർ റൈറ്റിലാണ് വേദന, ലെഫ്റ്റിനല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ അത് മാറ്റും. ഈ ഒരു ഞാനിവിടെ തെറ്റുവരുത്തി. ഞാൻ തെറ്റുവരുത്തിയതിനു ശേഷം ഈ പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ പോയിട്ട് ഈ റേഡിയോഗ്രാഫറും ഇത് ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, പേഷ്യൻ്റായിട്ട് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെയും ഈ കാര്യം മിസ്സാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എറർ പേഷ്യൻറ്റിലേക്ക് എത്തും. മറ്റേതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ എറർ കാണിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ ആ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ആ റേഡിയോഗ്രാഫിനടുത്ത് ഈ എറർ വന്ന് നിൽക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റർ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ തെറ്റായിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ഇഞ്ചക്ഷൻ എഴുതി, ഒരു നേഴ്സ് ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ തെറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ട് അത് ചെയ്ത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു, ഡോസ് തെറ്റായിട്ട് എഴുതി. ഇത് ഫാർമസിയിൽ എത്തുമ്പോഴും ഇത് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ആ ഒരു ഇവിടെ എല്ലാവരും ബ്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസിയും തെറ്റായിട്ട് അത് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്ത് ഇനി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആ പേഷ്യന്റിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വന്ന സിസ്റ്റർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഫയല് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ. അവിടെ ഫയൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും അത് മിസ്സാവും. അപ്പോൾ അവസാനം പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത നേഴ്സിനായിരിക്കും മിക്കതും പ്രശ്നം വരിക. അപ്പോൾ ആ നേഴ്സിന് മാത്രം ചുറ്റുപറ്റിയാണ് അന്വേഷണം നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നം, അതിൽ ഒരു 3 പേരുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കില്ല ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ആരും ചോദിക്കാറില്ല അത് എന്തിനാ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉള്ളത്, ചിലപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ മേടിക്കുന്നത് ആരും ചോദിക്കാറുണ്ടാവില്ല, അത് അങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എറർ കാരണമാണ് ഈ എറർ പേഷ്യൻ്റ് അടുത്തേക്ക് എത്തുക. അല്ലാണ്ട് ഒറ്റ ഒരാളായിരിക്കണമെന്നില്ല മിക്ക എററിൻ്റെയും ഒരു എന്താ പറയുക മൂലകാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. So blame focuses all the attention on one person rather than analyzing the processes and people that allowed the deficit to occur. If you blame on a single person, the system which allowed for the error will not be improved. The error is sure to repeat itself. ഇവിടെ ഈ 2 സ്റ്റെപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും അത് നോക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത എറർ ചിലപ്പോൾ അതിൽ സംഭവിക്കാം. കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു, കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്തു, പക്ഷേ ഇഞ്ചക്ഷൻ മാറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓൾറെഡി ആ എറർ ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു ചാൻസ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മറ്റേ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റം എക്സാമിൻ ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ലിസ്ണിംഗ് ടു ദിസ് ക്ലാസ്. ഇത് ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്ന സ്ഥലമാണ്. 2006 ഫ്ലോറിഡയിൽ നടന്നൊരു ആക്സിഡന്റ് ആണ്. എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ട്രാക്ടർ ട്രെയിലർ ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തി. അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ ബസ് അതിൻ്റെ റെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നു, അതിൻ്റെ പുറകിലൊരു കാറ് നിന്നു. അതിൻ്റെ നേരെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ റെഡ് ലൈറ്റ് 2 പേര് നിൽക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഒരു ട്രാക്ടർ വന്നിട്ട് നേരെ ഈ കാറിന് മുകളിൽ കയറിയിട്ട് സ്കൂൾ ബസ്സിനെ തട്ടി തെറിപ്പിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കൂൾ ബസ് കിടക്കുന്നത് കാണാം, അതുപോലെ ഇവിടെ കാറിൻ്റെ ബാക്കി കാണാം, ആ ട്രാക്ടർ ട്രെയിലറും കാണാം. ഇത് എന്നിട്ട് ഈ ട്രാക്ടറിൻ്റെ ആളെ പിടിച്ച് ആള് മദ്യപിച്ചോ മറ്റേ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഒന്നും ആളൊക്കെ നോർമലാണ്. അവസാനം ഇത് അവർ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആള് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്കാണ് ഈ സംഭവം നടക്കണേ. ഉച്ചയ്ക്ക് 3-3:30 ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇയാൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. അത് പെട്ടെന്ന് ഉച്ചയപ്പോൾ ആൾക്ക് ഉറക്കുമെന്ന് ആള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീലിൻ്റെ അവിടെ ഉറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങിയിട്ടാണ് ആൾ വന്നിങ്ങനെ കയറണേ. അല്ലാണ്ട് വേഗം വന്ന് ഇടിക്കണമെന്നല്ല, നേരെ പതുക്കെ വന്ന് കയറി പോകണ്ടായേ. അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കിയുള്ള ആക്സിഡന്റും അവർ US അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം മിക്ക ആക്സിഡന്റുകളും ഈ ഡ്രൈവറിന്റെ സ്ലീപ്ലെസ്നെസ് കാരണമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൽക്കഹോൾ കഴിച്ചുള്ള ആക്സിഡന്റുകളും കൂടുതൽ സ്ലീപ്ലെസ്സിനോട് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് പറയണത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവിടെ നമ്മുടെ അവിടെ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഡിറ്റ് അങ്ങനെ നടക്കാറില്ല. നമ്മളെ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി അതങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു, മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ വെള്ളം അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്നാ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇവന്റ് അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ് നടക്കും, എന്തുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രീ ബയാസ്ഡ് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടല്ലേ. നമ്മളവിടെ ആക്സിഡന്റ് ആള് വെള്ളം അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ മരുന്നടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. ഓക്കെ അതൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ പിന്നെ ആക്സിഡന്റ് എന്ന് വെച്ച് തള്ളും. വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം ഇവിടെ ഇവര് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിരുന്നു. ഇവര് സ്ലീപ്പിനെ കുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പേഷ്യന്റ് ഈ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ റിസർച്ചിൽ. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു 3 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അവർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു.
ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു 8 മണിക്കൂർ സ്ലീപ്പ്, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു 5 to 6 hours ആണ് സ്ലീപ്പ് കൊടുത്തുള്ളൂ. അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി, പക്ഷെ അവർക്കൊരു ലീഗൽ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ അവരെ കഴിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. അതിന് ഈ 3 പേരെയും അവരൊരു സിമുലേഷൻ ഇതിലിരുത്തി, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു സിമുലേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു നോർമലായിട്ട് ഉറങ്ങിയ ഒരാൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിനേക്കാളും ഒരു 6 ഇരട്ടി കൂടുതലാണ് ഈ 6 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയ ആൾക്കാരും 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി വെള്ളമടിച്ച് ഓടിക്കുന്ന ഒരാളും തമ്മിലുള്ള റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ഇരട്ടി കൂടുതലാണ്. ഉറക്കം കുറഞ്ഞാലടക്കം. ഈവൻ ഈ അവർ വേറൊരു ഇതിൽ 5 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി ഒപ്പം മദ്യപാനം കൂടി, അതും കൂടി അല്ലേ ആൾക്കാരിൽ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അത് 30 ഇരട്ടി കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസ് ടൈം. നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരാൾ 1 സെക്കൻഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റാൾ 30 സെക്കൻഡ് എടുക്കും അതേ റെസ്പോൺസ് വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവിടെയും ഇങ്ങനെ ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല അല്ലേ. നമ്മളൊരു പ്രീ ബയാസ്ഡ് കുറെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളൊരു ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് ഒരു തിങ്കിങ് നമ്മളൊരു ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കുറെ ഒരു ഇഷ്യൂസിനെ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി ചേഞ്ച് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഓഡിറ്റ്. സോ താങ്ക് യു.